three or more theorems which are quite difficult to understand. When you come to college, we will discuss deeply and clearly about the theorems. In online classes, just listen what is in exercise 3b. Okay, now we are discussing some important theorems actually, but we will discuss later clearly in when we come to the college. Okay, just listen, no problem. You can do the problems easily, but understanding the theorems in online is quite difficult. Just listen carefully. Here there are two equations, a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0. Having a common root, then find the condition. This equation has two roots. Another equation has two roots. When one root is common, suppose first equation roots are 1 and 5. Another equation roots are 1 and 6. Then 1 is the common root. If both roots are equal, then both equations become same. You know that. If roots of this one is 2 and 3, if roots of this one is 2 and 3, automatically both equations represent the same equation. But equations are different, but one root is common, another root is different. So one root is common, another root is different. So you have to find the condition if one root is common. Let alpha be common root of 1 and 2. Let it be equation 1 and let it be equation 2. When alpha be the common root, alpha must satisfy both the equations. So we get a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 is equal to 0, a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 is equal to 0. So now we have to find the value of alpha and alpha square. We have to find the condition. To find the condition, we have to eliminate the alpha. So in first year, we can solve two line equations. How we are writing, or how we are getting to, so by solving x and y values in two line equations, we are writing here x, y and 1. Here write alpha square, alpha 1. Okay, writing from y coefficients b1, c1, a1, b1, b2, c2, a2, b2. So we are writing x by here alpha square by writing the determinant of this one, that is b1 c2 minus b2 c1. Take alpha by c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1. So by equating these two values, we get alpha is equal to c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1. Alpha square is equal to b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1. So by putting alpha value in alpha square, we get c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1 whole square. Whole square means this is whole square and this is whole square. Becomes b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1. So 1 square and this one is cancelled. By cross multiplying we get c1 a2 minus c2 a1 whole square is equal to a1 b2 minus a2 b1 into b1 c2 minus b2 c1. So this is the required condition when two different quadratic equations have one root as common. If one root is common in two different quadratic equations, we have to by heart that the condition is c1 a2 minus c2 a1 whole square is equal to a1 b2 minus a2 b1 into b1 c2 minus b2 c1. What is the value of c1? Constant in the first quadratic equation. c2 means constant in the second quadratic equation.
In the same manner, a1, a2 are the quotients of x square, b1, b2 are the quotient of x. By substituting this condition, and we get the common root. How to get a common root if one root is common in two different quadratic equations? Let us see in a problem. Two equations are given and have a common root. Find the value of a. When two equations have one common root, we know that the condition is if 1 and 2 have a common root, then what is the condition? Already we know that c1a2 minus c2a1 whole square is equal to a1b2 minus a2b1 into b1c2 minus b2c1. So just substitute the values. Instead of c1 we are having 3. Instead of a2 we are having 2. Instead of c2 we are having minus 9. a1 is 1 whole square. Instead of a1 we are having 1. Instead of b2 we are having 3a. a2 is 2. b1 is 4a. b1 is 4a. c2 as minus 9. b2 as 3a. And c1 as 3. So you get 6 plus 9 whole square is equal to 3a minus 8a minus 5a minus 36a minus 9a minus 45a. So 6 plus 9 is 15. 15 whole square means 225. Minus e into minus is plus. 5 into 45 means 225 into a square. So you get a square is equal to 1. So a is equal to plus or minus 1. Coming to the theorem. This is important and quite difficult. Just you have to thoroughly do it 2 or more times until we get easy. Let a, b, c belongs to R and a not equal to 0, and the roots of ax squared bx plus c equal to 0 are non-real complex numbers if and only if ax squared plus bx plus c and a have same set. ఇది మీకు జనరల్గా కొంచెం ఎక్కువ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా కాన్స్టెంట్ చెప్పారనుకోండి 5 పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే పాజిటివ్ అని చెప్పి, ఇప్పుడు x ప్లస్ 3 పాజిటివ్ నెగిటివ్ యూ కాంట్ డిసైడ్. x ప్లస్ 3 పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎలా తెలుస్తుంది? x వాల్యూ తెలిస్తేనే తెలుస్తుంది. మరి ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనేది పాజిటివ్ నెగిటివ్ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? తెలియదు. ఈ చాప్టర్లో మీకు కొంచెం కష్టం అని చెప్పడానికి కారణం అదే. ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనేది a b c అనేది కాన్స్టెంట్లే, బట్ అక్కడ మారిపోతుంది ఏంటి? x వాల్యూ. x కి మనం ఏ వాల్యూ ఇస్తే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది, ఏ వాల్యూ ఇస్తే నెగిటివ్ అవుతుంది అని చెప్పేదే ఈ థియరం. సో ఏది ఇస్తే పాజిటివ్ అవుతుంది, ఏది ఇస్తే నెగిటివ్ అవుతుంది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఇక్కడ థియరం 1 ఏం చెప్తుంది అంటే, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది అంటే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనేది ఏ అనేది మనం చూడగానే పోల్చవచ్చు పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది. సో ఏ అనేది ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనేది ఈ రెండు కూడా సేమ్ సైన్, అంటే ఏ మనం చూడగానే చెప్పగలం కదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you take 2x square minus bx plus 5, you know a is equal to 2, which is positive. If you take a quadratic equation like this, here the a value is minus 3, which is negative. Here a value is 2, which is positive. So just by seeing a quadratic equation, we can decide whether a is positive or negative. Whether a is positive or negative. So here a is positive, here a is negative. Then when this quadratic equation has non-real complex numbers, when the roots of this quadratic equation has non-real complex numbers, and ultimately already what a quadratic equation తాలూకు roots అనేవి non-real complex numbers అని చెప్తున్నాడు, అంటే రియల్ నెంబర్స్ కాదు అని చెప్తున్నాడు. రియల్ నెంబర్స్ కాకపోతే ఏమవుతాయండి? కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అవుతాయి. ఒక quadratic equation తాలూకు roots ఎప్పుడు కాంప్లెక్స్ roots అవుతాయి?
when b square minus 4ac is less than 0. We already discussed that when delta less than 0, then the roots of quadratic equation b square minus 4ac is less than 0. So b square minus 4ac, when b square minus 4 is less than 0, then the roots are non-real complex numbers. ఈ థియరం లో ఏం చెప్తున్నాడంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తర రూట్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అవుతున్నాయి అంటే b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ లెస్ దెన్ 0 అవుతుంది. అలా అయిన ప్రతిసారి కూడా a కి ఏ సింబల్ అయితే ఉంటుందో ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఆ సింబలే ఉంటుంది. ఏ x యొక్క ఏ వాల్యూస్ ఉంటుంది అంటే x belongs to Rk. For all x belongs to Rk, a and ax square plus bx plus c are having same sign. మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. సింపుల్ గా మరొకసారి దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి. మీకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇస్తాడమ్మా, దాని రూట్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఏం చేస్తారు మీరు b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ కడతారు. b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ లెస్ దెన్ 0 వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి? రూట్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అయినట్టే. సో ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన వెంటనే మీరు ఏం చేయాలి? b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ కట్టాలి. అప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు నెగిటివే వస్తుంది. నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే ఈ థియరం అప్లై అయిపోతుంది. నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏంటి అబ్జర్వ్ చేయాలి? ఏ వాల్యూ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏ వాల్యూ పాజిటివ్ అయ్యింది అనుకోండి, ax square and bx plus c is positive for all x belongs to R అని రాస్తారు. అంటే ఈ ప్రాబ్లం లో ఏమి ఇస్తాడంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాడమ్మా, x square plus x plus 3. దిస్ ఇస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ అని అడుగుతాడు. మీరు x కి ఏ వాల్యూస్ ఇస్తే ఇది పాజిటివ్ అని అడుగుతాడు. ఏ వాల్యూస్ ఇస్తే పాజిటివ్ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? x కి 1 ఇస్తారు, 1 plus 1 plus 3 5 పాజిటివ్. అలా ఎన్ని వాల్యూస్ ఇస్తారు కాబట్టి దీనికి ఏదైనా ఒక స్పెషల్ మెథడ్ ఉండాలి. ఈ ప్రాబ్లం చూడగానే మీరు ఏబిసి రాయండి. ఏ అంత 1, బి అంత 1, సి అంత 3. ఏ పాజిటివ్ ఆ నెగటివ్? ఏ ఇస్ పాజిటివ్. నౌ ఫైండ్ డెల్టా వాల్యూ, దట్ ఇస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. సో b స్క్వేర్ మీన్స్ 1, 4ac means minus 12, they get minus 11, which is negative. When delta becomes negative, automatically roots are conjugate complex numbers. We know that roots are conjugate complex numbers. When delta is less than 0, then a is positive. A is positive and delta less than 0. So automatically this expression becomes positive. This whole expression becomes positive, that is greater than 0. For what values of x? For all x belongs to R. Simply you can write for all x belongs to R, f of x is greater than 0. When a is positive, this becomes greater than 0. Suppose if a is negative, the expression less than 0 for all x belongs to R. It is possible only when delta less than 0. మీకు డౌట్ రావచ్చు, నెక్స్ట్ డెల్టా లెస్ దెన్ 0 రాకపోతే ఏమవుతుంది? రాకపోతే ఏమవుతుందని థియరం 2 లో నేర్చుకుంటాం. సో ఒకవేళ డెల్టా లెస్ దెన్ 0 వస్తే ఏమవుతుందండి? ఏ కి ఏ పాజిటివ్ అయితే ఎక్స్ప్రెషన్ పాజిటివ్, ఏ నెగిటివ్ అయితే ఎక్స్ప్రెషన్ నెగిటివ్. ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు R. ఇది మర్చిపోకండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఈ థియరంలో చేస్తున్న పని ఏంటంటే x యొక్క వాల్యూస్ కనుక్కుంటున్నాం. ఇక్కడ x వాల్యూ ఏంటి? x ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉంటాయి, అన్ని రియల్ నెంబర్స్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి కాబట్టి x బిలాంగ్స్ టు R అని మనం రాసేది. సో x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 3 గ్రేటర్ దాన్ 0 అని వచ్చింది అంటే x బిలాంగ్స్ టు R. ఎందుకు వచ్చింది? ఏ పాజిటివ్ కాబట్టి. సపోజ్ ఏ నెగిటివ్ అనేది కూడా మనం తీసుకోవచ్చండి. ఏ తీసుకున్నా సరే ఖచ్చితంగా మీకు ఏం కావాలి? b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అంటే ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి? పాజిటివ్ కావాలి. సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ f of x is equal to 3x plus 5 minus x square. So write it as f of x is equal to minus x square plus 3x plus 5. Minus x square plus 3x minus 5. Why are we adjusting these two? Because we must get delta is less than 0. So here a is minus 1, which is negative value. b square minus 4ac means b square means 9. 4ac means 4 into minus 1 into minus 5. We get minus 20, that is minus 11, which is less than 0. When delta less than 0, roots are non-real complex numbers. So when roots are non-real complex numbers, automatically a and f of x having same sign. A and f of x having same sign. Here f of x is this one. A is negative. So f of x must be negative. F of x must be negative for all x belongs to R.
This is most important. For all x belongs to R is most important. For all x belongs to R, f of x is negative. When f of x is positive, for no values of x, f of x is positive. Because all real values it is negative అయిపోతుంది కాబట్టి x కి మీరు ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా అది పాజిటివ్ అవుతుంది. ఓన్లీ నెగిటివ్ అవుతుంది. నెగిటివ్ ఎందుకు అయిందంటే ఏ నెగిటివ్ అవడం వల్ల. అది ఎందుకు అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు ఈ థియరంలో మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. మీకు చెప్పాను కదా కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా మళ్ళీ మీకు కాలేజీకి వచ్చేటప్పుడు మనం పర్సనల్గా డిస్కస్ చేసి దీని మీద వర్క్ చేద్దాం. ఖచ్చితంగా మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా అర్థమవుతుంది. మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. ప్రూఫ్ చూద్దాం. ఎందుకంటే ఇది ఐపీ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. థియరం చాలా ఇంపార్టెంట్. పబ్లిక్గా ఇచ్చాడు అందుకు స్టార్ మార్క్స్ కూడా పెట్టాను. ఈ థియరం జాగ్రత్తగా మీరు ఫంక్షన్ థియరమ్స్ ఎలాగైతే 5 థియరమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఎలాగైతే ప్రాక్టీస్ చేసి నేర్చుకున్నారో ఇది కూడా అంతే. జాగ్రత్తగా చూసి 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్రాబ్లం లాగే ఉంటుంది. ఏం ఉండదు. వెరీ సింపుల్. చూడండి ఏంటి ఇచ్చాడు మీకు క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు ఎలా రాసేయండి. గివెన్ ఏ బి సి బిలాంగ్స్ టు ఆర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ అండ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏం ఇచ్చాడు. f of x is equal to ఏం ఇచ్చాడమ్మా ax² plus bx plus c equal to 0. అండ్ ఇంకా ఏం ఇచ్చాడు మీకు రూట్స్ ఆర్ నాన్ రియల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ రూట్స్ ఆఫ్ 1 ఆర్ నాన్ రియల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. Actually 2 is a real number and 2 is also a complex number. Non-real means it must be in the form of a plus I. Non-real complex number means it must be in the form of a plus ib. So when one has non-real complex numbers, implies delta becomes less than 0. So automatically b square minus 4ac is less than 0. So 4ac minus b square becomes greater than 0. By converting b square minus 4ac minus b square, automatically inequality changes. This is greater than 0. So see, నేనేం రాశాను ఏంటి ఇచ్చాడు అదే రాశాను. రూట్స్ నాన్ రియల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కాబట్టి మీకు తెలిసిందే రాశాను. b square minus 4ac less than 0 అని రాశాను. ఆటోమేటిక్గా 4ac minus b square ఏంటి గ్రేటర్ దెన్ 0. ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి. ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయని చెప్పాలి. అవునా అంటే దిస్ ఇస్ వన్ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ వాల్యూ. దీస్ 2 వాల్యూస్ అనేది సేమ్ ఉంటాయని మనం ఎలా చెప్తాము అది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవాలి. సో నౌ కన్సిడర్ f of x. f of x is equal to ax² plus bx plus c. So take a as common. x² plus b by x plus c by b. So a into x² multiply with 2 and dividing by 2. 2a into x plus add b square by 4a² and subtract b square by 4a² plus c by b. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ మీకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కానీ తప్పదు. ఈ ప్రాబ్లం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పడానికి కారణం అదే. క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఈ మోడల్ సమ్స్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే మనం ఈజీగా చేయడానికి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాం. అది కొంచెం గుర్తుంచుకోవాలి. దీన్ని 2తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేశాను. ఇక్కడ ఏదైతే రాశానో దాని స్క్వేర్ అనేది యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను. ఎందుకు అలా చేశానో చూడండి. ఏమవుతుందో చూడండి. ఇప్పుడు f of x is equal to a into x² plus 2 into x into b by 2a plus b by 2a whole square because b square by 4a². From these two we can take just write like this c by a minus b square by 4a². So implies f of x is equal to a into a² plus 2ab plus b square. So a plus b whole square x plus b by 2a whole square plus ln x 4a². We get 4ac minus b square. So we get f of x by a. What is f of x here? This one. So we can write it as ax² plus bx plus c by a is
is equal to x plus b by 2a whole square plus 4ac minus b square by 4ac. మీకు అడ్జస్ట్మెంట్ కష్టంగా ఉంటే మార్క్స్ పడాలి, అడ్జస్ట్మెంట్ మాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఈ స్టెప్ అండర్స్టాండ్ పెట్టుకోండి. x plus b by 2 whole square plus 4ac minus b square by 4ac. So we know that whole square is always greater than or equal to 0. ఎప్పుడైతే స్క్వేర్ ఉందో ఇప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది, జీరో కానీ పాజిటివ్ గానే అవుతుంది. సపోజ్ ఇది పాజిటివ్ అయ్యింది, ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది, 4ac minus b square కూడా పాజిటివ్ అనే చెప్తున్నాం అంటే ఇది పాజిటివ్. పాజిటివ్ బై పాజిటివ్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్. దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్. పాజిటివ్ ప్లస్ పాజిటివ్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్. కాబట్టి మీకు ఖచ్చితంగా ఏమొచ్చింది? ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c బై a ఏమొచ్చిందండి? పాజిటివ్ అని వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది పాజిటివ్ అని? 4ac minus b స్క్వేర్ పాజిటివ్ అవడం వల్ల వచ్చింది. ఇది ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ అయిందో హోల్ స్క్వేర్ లో పాజిటివ్ అవుతాయని మనకు తెలుసు కాబట్టి పాజిటివ్ ప్లస్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ వస్తుందని తెలుసు కాబట్టి ఓవరాల్ గా మనం ఏం చెప్పాం? that given ax square plus bx plus c by a is a positive. ఒక రేషియో ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ అయిందో, ఒక రేషియో ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది మెషర్? పాజిటివ్ బై పాజిటివ్ రాసినా పాజిటివ్ అవుతుంది, నెగటివ్ బై నెగటివ్ రాసినా పాజిటివ్ అవుతుంది. సో ఒక రేషియో పాజిటివ్ రావాలి అంటే పాజిటివ్ బై పాజిటివ్ అవ్వాలి, నెగటివ్ బై నెగటివ్ అవ్వాలి. అంటే న్యూమరేటర్ పాజిటివ్ అయితే డినామినేటర్ పాజిటివ్ అవ్వాలి, న్యూమరేటర్ నెగటివ్ అయితే డినామినేటర్ కూడా నెగటివ్ అవ్వాలి. అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? ఇది ప్లస్ అయితే ప్లస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్ అయితే ఇది మైనస్ అవుతుంది. సేమ్ అంటే ఇది ఏ సైన్ అవుతుందో ఇది కూడా అదే గుర్తు కలిగి ఉంటుంది. దీని గుర్తు ఏంటో దీని గుర్తు కూడా అదే. గుర్తు అంటే సైన్ ఇంగ్లీష్ లో. సో బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ సైన్. సో ax square plus bx plus c comma a are having same sign. రెండు కూడా సేమ్ సైన్ for all x belongs to R if b square minus 4ac is less than 0. ట్రూ అయిపోయింది. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అంటే ఏంటి? కాన్వర్స్ తో ప్రూవ్ చేయాలి. మీరు ఏం చేయకుండా సింపుల్ గా ఏం చేస్తారు? సిమిలర్లీ అని రాసేయండి. సిమిలర్లీ we can prove converse. We can prove converse. సో దీని గురించి డీటెయిల్డ్ గా మళ్ళీ మీరు క్యాంపస్కి వచ్చేటప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాం చూడండి. అసలు ఏం చెప్పాడు మనకి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అర్థమైందా? చాలా మందికి క్వశ్చన్ ఏంటి అర్థమై ఉండదు. వీడియో చూసిన తర్వాత కూడా ఇంకా మీకు క్వశ్చన్ అర్థమై ఉండదు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది, ఎక్స్కి మీరు ఏ వాల్యూ ఇస్తే పాజిటివ్ అవుతుంది, ఎక్స్కి ఏ వాల్యూ ఇస్తే నెగిటివ్ అవుతుంది, అది క్వశ్చన్. ఈ మోడల్ క్వశ్చన్లో మాత్రం ఏదో ఒకటే అవుతుంది, ఇదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్, ఏదో ఒక్కటే అవుతుంది. ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అవుతుంది. సో క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చిన వెంటనే అది పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ కట్టాలండి. b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ లెస్ దాన్ 0 వచ్చింది అనుకోండి, ఆన్సర్ సింపుల్ గా ఏ రాయాలంటే x బిలాంగ్స్ టు ఆర్ రాసేయండి. b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac లెస్ దాన్ 0 వస్తే ఆన్సర్ ఏంటి? పాజిటివ్ అని అడిగితే పాజిటివ్ అడిగినా నెగిటివ్ అడిగినా x బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆన్సర్. కాబట్టి b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ కంటే ఆన్సర్ అయిపోతుంది. కానీ థీరం కదా ఇది. థీరంలో ఏం చెప్తాడు? క్వశ్చన్ లో ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు మీకు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయని చెప్పినప్పుడు ఈ రెండు సేమ్ సైన్ ఉంటాయని చెప్పమంటున్నాడు, లేదంటే ఈ రెండు సేమ్ సైన్ ఉంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయని చెప్పమంటున్నాడు. ముందు కండిషన్ ఫస్ట్ కండిషన్ తీసుకుంటున్నాం. ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాం. కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఉన్నాయంటే b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఏంటి అవ్వాలి? లెస్ దాన్ 0 అవ్వాలి. అంటే 4ac మైనస్ b స్క్వేర్ ఏంటి అవ్వాలి? గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వాలి. ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ f(x) అనుకుంటే ఏ కామన్ తీసి దాని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటాం అన్నమాట. ఏంటి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి, 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 1 ఉంది. దీన్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ గా రాయడం అంటే అర్థం ఏంటంటే x స్క్వేర్ కోషంట్ ఏముంటే అది కామన్ తీసేయండి. x స్క్వేర్ ప్లస్ 3/2x ప్లస్ 1/2 x స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి. అంటే 3/4x ప్లస్ ఇక్కడ ఏదైతే కాన్స్టెంట్ ఉంది 3/4 దాని హోల్ స్క్వేర్ ని యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి. అప్పుడు ఇది ఏమైపోయింది చూడండి, a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే x ప్లస్ 3/4 హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ 1/2 మైనస్ 9/16. దిస్ ఈజ్ వన్ కాన్స్టెంట్. We will write it as whole square. If you take LCM as 16, this becomes 8 minus 9 minus 1/16.
minus 1 by 16 can be written as minus 1 by 4 whole square. If we get plus 1 by 16, plus 1 by 4 whole square. If we get 5 by 16, we can write it as root 5 by 4 whole square. So like that we can solve. We can adjust every quadratic expression as perfect square of like this, x square minus a square model, a square minus x square. Secondary integrations లో అడ్జస్ట్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు మళ్ళీ కాంటెస్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్ మీద మనం ఒకసారి వర్క్ చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఏం చేసాం అర్థమైందా? 2 తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేశానమ్మా. ఇక్కడ ఏదైతే కాన్స్టెంట్ b బై 3 ఉందో దాని హోల్ స్క్వేర్ యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలని గుర్తుంచుకోండి. అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ రిమైనింగ్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే తెలుస్తుంది. హోల్ స్క్వేర్ ఈ a ఎల్సిఎం ఏమైందండి? f of x by a అయింది. f of x అంటే కదా. సో ఈ రేష్ b బై a అయింది మీకు దిస్ వన్ అయింది. ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ x plus b by 2 హోల్ స్క్వేర్ 4ac minus b స్క్వేర్ 4a స్క్వేర్. హోల్ స్క్వేర్ ఎప్పుడు పాజిటివే, 4a స్క్వేర్ కూడా పాజిటివే, 4ac minus b స్క్వేర్ కూడా పాజిటివే. సో పాజిటివ్ ప్లస్ పాజిటివ్ ఏ వస్తుంది? పాజిటివ్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే రేషియో పాజిటివ్ వచ్చిందో రెండు సేమ్ గానే ఉంటాయి, ప్లస్ బై ప్లస్ గాని మైనస్ బై మైనస్ గాని. సో x స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అంటే అవి సేమ్. ఓకేనా? థియరం మీద ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న థియరం మీద ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుందో చూడండి. కొన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చాడు. మీరు xకి ఏ వాల్యూ ఇస్తే ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది, ఏ వాల్యూ ఇస్తే నెగిటివ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అంటే ఓన్లీ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాడు. xకి ఏ వాల్యూ ఇస్తే పాజిటివ్, ఏ వాల్యూ ఇస్తే నెగిటివ్. ఎలా చేయాలి మెషర్? ఫస్ట్ ఏబిసి వాల్యూస్ రాయడం. ఏ అంత -6, b అంత 2, c అంత -3. ఇప్పుడు ఇలా చూడండి, a అంత 3, b అంత 4, c అంత 4. a1, b -2, c 4, 14. b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ కట్టండి. నాకేం వచ్చింది ఇక్కడ? నెగిటివ్ వచ్చింది. b స్క్వేర్ మైనస్ 4a నెగిటివ్ వచ్చింది. ఏ ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వచ్చిందో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న థియరం అప్లై చేసేవచ్చు. మనం నేర్చుకున్న థియరం ఏం చెప్తుందంటే ఎప్పుడైతే b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac లెస్ దెన్ 0 వచ్చేసిందో f of x a ఈ రెండు సేమ్ సైన్ ఉంటాయి చెప్తుంది. ఏ వాల్యూ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్? నెగిటివ్. కాబట్టి f of x కూడా ఏంటి అవుతుంది? నెగిటివ్. ఎప్పుడు అవుతుంది? ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు r. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ అయిందో మరి పాజిటివ్ అవుతుంది. సో పాజిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అనేది ఏం చేయాలి? ఫర్ నో వాల్యూస్ ఆఫ్ x అని రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా చూడండి, a3, b4, c4. b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac కట్టండి. మళ్ళీ మీకు ఏం వస్తుంది? నెగిటివే వస్తుంది. ఈ లెక్క కూడా నెగిటివే వస్తుంది. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వచ్చిందో ఇక్కడ ఏ పాజిటివ్ కదా, కాబట్టి f of x ఏం అయిపోతుంది? పాజిటివ్ ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు r. ఈ లెక్క కూడా సేమ్ ఆన్సర్. f of x is positive for all x belongs to r. పాజిటివ్ ఎందుకు రాస్తున్నారు? ఏ పాజిటివ్ ఇంకా ఏ అంటే ఇక్కడ 1 కదా, 1 పాజిటివ్ కాబట్టి ఇది పాజిటివ్. నెగిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే నో వాల్యూస్ ఆఫ్ x. ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కి రెండు జస్ట్ రివర్స్ అవుతాయి. ఈ ప్రాబ్లం కి ఇది సొల్యూషన్.